Then our next question is Z1 is equal to 3 plus 4i, Z2 is equal to 2 minus i. Verify that mod of Z1 into Z2 is equal to mod Z1 into mod Z2. First number Z1 into Z2. Z1 into Z2 is 3 plus 4i into 2 minus I. 3 into 2, 6. 3 into minus I, minus 3i. 4i into 2, 8i. 4i into minus I, minus 4i square. Value of I square is minus 1. Minus 4 into minus 1 plus 4. 6 plus 4, 10. Plus 5i. Minus 3i plus 8i, 5i. That is mod of Z1 into Z2 is equal to mod of 10 plus 5i. What is the mod of a plus ib? Root of a square plus b square. Am I right? Root of 10 square 100 plus 5 square 25. That is root 125 is mod of Z1 into Z2. Then mod Z1 into mod Z2 will be equal to mod of 3 plus 4i into mod of 2 minus I. Mod of 3 plus 4i into mod of 2 minus I. That is root of 9 plus 25. Okay. Sorry, 16. Root of a square plus b square into root of 4 plus 1. 2 square 4 minus 1 square 1. That is root 25 into root 5. This will be equal to root of 25 into 5. 125. These two are equal. Therefore, from 1 and 2, mod of Z1 into Z2 is equal to mod Z1 into mod Z2. Okay? Note. Then, if Z x plus iy is equal to a plus ib by a minus ib, then prove that x square plus y square is equal to 1. X plus iy is equal to a plus ib by a minus ib. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ. Then what is x minus iy? What is x minus iy? ഇവിടെ x plus iy, a plus ib by a minus ib. ഇവിടെ x plus iy ന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് x minus iy. അപ്പൊ ഇവിടെയും കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുക. a plus ib ന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് a minus ib. ന്യൂമറേറ്ററിൽ a plus ib കോൺജുഗേറ്റ് a minus ib. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ a minus ib കോൺജുഗേറ്റ് a plus ib. Okay. Then we take x plus iy into x minus iy will be equal to x plus iy is a plus ib by a minus ib into x minus iy is a minus ib by a plus ib. Okay. X plus iy into x minus iy will be equal to x square plus y square. We have already learned about x plus I, a plus ib into a minus ib is a square plus b square. That is x plus iy into x minus iy is
x square plus y square, a plus ib will be cancelled, a minus ib will be cancelled. Our answer is x square plus y square is equal to 1. Okay. Express the following in a plus ib form. 3 plus I root 5 into 3 minus I root 5 by root 3 plus root 2I minus of root 3 minus I root 2. That is, numerator a plus ib into a minus ib form. A plus ib into a minus ib will be equal to a square plus b square. 3 plus I root 5 into 3 minus I root 5 will be equal to 3 square plus a square plus root 5 whole square. 3 square plus root 5 whole square. That is 14. I think 14. No, that root 3 plus root 2I minus open ചെയ്തു minus root 3 minus into minus plus I root 2 is root 2I. Minus into minus plus I root 2 is root 2I. That is 3 square 9 plus root 5 square 5 by root 3 minus root 3 is cancelled. Root 2I plus root 2I is 2 root 2I. Root 2I plus 2 root 2I. Root 2I plus root 2I is 2 root 2I. 9 plus 5 is 14. 14 by 2 root 2I. That is 7 times. 7 times. That will be equal to 7 by root 2 into 1 by I. Am I right? 7 by root 2I can be written in the form 7 by root 2 into 1 by I. We have already learned about 1 by I is equal to minus I. Look here. 1 by I will be equal to minus I. That is 7 by root 2 into minus I. That is minus 7 by root 2I. This is the standard form. Real part is 0. Minus 7 by root 2 into I. Okay. Note. Find the multiplicative inverse of the complex number root 5 plus root 3i. Multiplicative inverse in the equation Z inverse is equal to Z bar by mod Z square. Multiplicative inverse Z inverse is equal to Z bar by mod Z square. That is Z inverse is equal to, first question, Z bar. Z bar is root 5 minus 3i. Root 5 plus 3i in the conjugate root 5 minus Z 3i. Mod Z is root of root 5 square 5 plus 3 square 9 whole square is equal to root 5 minus 3i by 5 plus 9 14. Root 14 square is 14. That will be equal to root 5 by 14 minus 3 by 14 I. Root 5 by 14 minus 3 by 14 I is the multiplicative inverse. Then second question. Here Z is equal to 0 plus I. I can be written in the standard form, that is 0 plus I.
0 plus I. Then Z inverse is equal to Z bar. What is Z bar? 0 minus I by 0 plus I into conjugate 0 minus I by root of mod Z, root of 0 square plus 1 whole square. 1, that is Z is equal to 0 minus I by 1 is equal to minus I. The multiplicative inverse of I is minus I. Our next topic is Argand plane and polar representation of complex numbers. Argand plane and polar representation of complex numbers. Consider the complex number. Consider the complex number. Complex number Z is equal to X plus IY. Z is equal to X plus IY. ഈ Z is equal to X plus IY എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. X X ഡാഷ് Y Y ഡാഷ്. Plane, the axis X axis Y axis divides the plane into 4 equal parts called quadrants. 10th പഠിച്ചതാണ് quadrants. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Okay. ഈ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ, യു ലിസൺ ഹിയർ, എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് Argand plane. Argand plane. Consider the complex number Z is equal to X plus IY can be represented in a plane. Can be represented in a plane. Any complex number or each and every complex number can be represented in a plane called Argand plane. Called Argand plane. ഏതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെയും നമുക്കൊരു പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോൾഡ് അർഗന്റ് പ്ലെയിൻ എന്നാണ് പറയുക. ഇനി Z is equal to X plus IY എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് അർഗന്റ് പ്ലെയിൻ. ഹൗ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ X plus IY in അർഗന്റ് പ്ലെയിൻ? X plus IY എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് X. റിയൽ പാർട്ട് X. ഇപ്പൊ Z is equal to X plus IY എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ റിയൽ പാർട്ട് X, ഇമാജിനറി പാർട്ട് Y. എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ്, പോയിന്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുക. എക്സ് വൈ, ദ പോയിന്റ് എക്സ് വൈ
represent the complex number x plus iy. The point xy represent the complex number x plus iy. x plus iy എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അർഗന്റ് പ്ലെയിൻ ആസ് എങ്ങനെ ആസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ ആസ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൈ. ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് ആർഗന്റ് ഡയഗ്രം. ആർഗന്റ് ഡയഗ്രം ആസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് ആർഗന്റ് ഡയഗ്രം. ഇപ്പൊ കൺസിഡർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ശ്രദ്ധിക്കൂ. കൺസിഡർ ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ 3 plus 4i. ഈ 3 plus 4i എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ അർഗന്റ് പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് 3,4. 3,4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് 3 plus 4i എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. Therefore, x plus iy can be represented as the point of coordinate x comma y. Clear? Then, in the plane x-axis and y-axis divides the plane into 4 equal parts called quadrants. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Right? In first quadrant, x coordinate is positive and y coordinate is positive. X positive, y positive. Right-ലേക്ക് positive number, above positive number. In second quadrant, x coordinate is negative and y coordinate is negative. Sorry, x coordinate is negative and y coordinate is positive. Left side is negative, above positive. In third quadrant, x is negative and y is negative. And in fourth quadrant, x is positive and y is negative. അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവ് വൈ പോസിറ്റീവ്, സെക്കൻഡിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവ് വൈ നെഗറ്റീവ്, തേർഡിൽ എക്സും നെഗറ്റീവ് വൈ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഫോർത്തിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വൈ നെഗറ്റീവ്. Then the point xy represented the complex number x plus iy represented the point of coordinate x comma y. Then x-axis-ലേക്ക് pxy represent the complex number x plus iy. x-axis-ലേക്ക് perpendicular വരച്ചാൽ the point is m. The distance OM is x. x coordinate x ആണ്. ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് x. And MP, this point is y. This distance is y. That is same as MP. MP is y. MP is y. Join OP. OP join G. OP join G. According to Pythagoras theorem, OP is root of x square plus y square, denoted by R. R is equal to root of x square plus y square. R is equal to root of x square plus y square. That is, OM is equal to x. OM x. MP is equal to y. MPy. From right angle triangle OMP,
OP is equal to, OP നെ നമ്മൾ R എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. R is equal to root of x square plus y square. Root of x square plus y square. That is distance from the origin to that point PXY. OP is the distance from origin. Distance from origin. Distance from origin. Origin to the point. To the point. Point representing the complex number x plus iy. Represented the complex number z is equal to x plus iy. OP എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ടു ദ പോയിന്റ് px, y represent the complex number x plus iy. That is root of x square plus y square is modulus of the complex number. Modulus of x plus iy. അപ്പൊ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ടു ദ പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റഡ് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. That is modulus of the complex number z is equal to x plus iy is root of x square plus y square denoted by r. അപ്പൊ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. Then theta is the angle between x-axis and OP in anti-clockwise or positive direction. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഓർ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. നോട്ട് എഴുതൂ ആദ്യം. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കൂ. തീറ്റ ആംഗിൾ, ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിളില് നിങ്ങൾ കോസ് തീറ്റ എടുക്കൂ. കോസ് തീറ്റ. കോസ് ഈസ് അഡ്ജസന്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ്. അഡ്ജസന്റ് എക്സ്, ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആർ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് is equal to r cos theta. OP is r. Then what is sin theta? Sin theta is equal to opposite by hypotenuse y by r. That will be equal to y is equal to r sin theta. Y is equal to r sin theta. നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ്. പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് is equal to r cos theta പ്ലസ് y is equal to r sin theta. I into r sin theta. That is x plus iy is equal to r cos theta plus ir sin theta is the polar representation. Is the polar representation of the complex number x plus iy. x plus iy എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ പോളാർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ ആർ സൈൻ തീറ്റ. ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ ആർ സൈൻ തീറ്റ. യു മസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ദിസ് റിസൾട്ട്. ദ പോളാർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഈസ്
r cos theta plus ir sin theta, where r is equal to, what is r? നോക്കൂ, r is equal to root of x square plus y square, where r is equal to root of x square plus y square is the modulus of the complex number. അല്ലെ, റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓർ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ്. ആൻഡ് തീറ്റ ഈസ് കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ്. തീറ്റ ഈസ് കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അവിടെ. തീറ്റ ഈസ് കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ്. തീറ്റയെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നാണ് പറയുക. തീറ്റ ഈസ് കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഇവിടെ ഈ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്. ഇനി എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ വരാം. അപ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ഇത് തീറ്റയാണ്. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എന്താണ്? 180 മൈനസ് തീറ്റ എന്നല്ലേ വരിക? 180 മൈനസ് തീറ്റ എന്നല്ലേ വരിക? 180 മൈനസ് തീറ്റ. ഈ 180 ഡിഗ്രീനെയാണ് നമ്മൾ പൈ എന്ന് എഴുതുക. പൈ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി. തൽക്കാലം അത് പൈ എന്ന് പഠിക്കാം. ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. 180 മൈനസ് തീറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ പൈ എന്ന് പറയുക. പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180 ആണ്. 180 ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാകുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് വരും. നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക, ഡീറ്റെയിൽ ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ പഠിക്കാം. തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് തീറ്റ മൈനസ് പൈ എന്ന് എഴുതും. തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് തീറ്റ മൈനസ് പൈ. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് മൈനസ് തീറ്റ. അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം തൽക്കാലം. അതായത് ക്വാഡ്രൻസ് ഓരോ ക്വാഡ്രൻസിലും പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റിന് തീറ്റ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. തീറ്റ തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ്. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ പൈ മൈനസ് തീറ്റ. തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ മൈനസ് പൈ. ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ പൈ മൈനസ് തീറ്റ. ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് തീറ്റ. പൈ എന്ന് പറയുന്നത് 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ടേബിൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ തീറ്റ, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ പൈ മൈനസ് തീറ്റ, തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ തീറ്റ മൈനസ് പൈ, ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിൽ മൈനസ് തീറ്റ. Then pi is equal to 180 degree. Pi by 2 90. Pi 180 ആണ്. അപ്പൊ pi by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180 by 2 90. Pi by 3 180 by 3 60 degree. Pi by 4 180 by 4 45 degree. Pi by 6 180 by 6 30 ഡിഗ്രി. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. പൈ 180, പൈ ബൈ 2 90, പൈ ബൈ 3 60, പൈ ബൈ 4 45, പൈ ബൈ 6 30. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ പറയണേ. അപ്പൊ നമ്മള് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ പോളാർ ഫോം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ ആർ സൈൻ തീറ്റ.
where r is equal to root of x square plus y square and theta is called principal argument. R is equal to root of x square plus y square. Principal argument ഓരോ ക്വാഡ്രന്റ്സിനനുസരിച്ച് മാറും. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ തീറ്റ തന്നെ, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ പൈ മൈനസ് തീറ്റ, തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ തീറ്റ മൈനസ് പൈ, ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിൽ മൈനസ് തീറ്റ. ദെൻ നമ്മൾ നോക്കാനുള്ള ഇത് നോട്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് എഴുതും. ദെൻ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് 180 ഡിഗ്രി. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് cos 0 is equal to 1. cos 0ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. cos 30 cos pi by 6 is equal to root 3 by 2. തൽക്കാലം ഈ ടേബിളും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കാം. cos pi by 4 is equal to 1 by root 2. cos pi by 3 is equal to 1 by 2. cos pi by 2 is equal to 0. ഈ ടേബിളും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ പോളാർ ഫോം ആണ് ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ ആർ സൈൻ തീറ്റ. ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ്. അതായത് ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ മോഡുലസ് ആണ്. അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് ആർ. ആർ എങ്ങനെ കാണാം? റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കാണാം. ഇനി ഈ തീറ്റേനെ നമ്മൾ പറയുക പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നാണ് പറയുക. പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഈ തീറ്റ. ഈ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനുമായിട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ. അത് ഓരോ ക്വാഡ്രന്റ്സിനനുസരിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ പൈ മൈനസ് തീറ്റ, തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ മൈനസ് പൈ, ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് തീറ്റ. ഇത് ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും? അത് ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് 3 മൈനസ് 4i. ഇത് ഏത് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക മക്കളെ? 3, -4 ആണ് അതിന്റെ പോയിന്റ്. എക്സ് റിയൽ പോയിന്റ് 3, മറ്റേത് -4. അങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇനി ഇതിൽ ഏത് പോയിന്റ്, ഏത് കോർഡിനേറ്റ്സില? ഇതിപ്പോ ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്? എക്സ് പോസിറ്റീവ്, വൈ നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്. ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെഴുതണം? മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതണം. ആ തീറ്റ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? അത് ഈ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. കോസ് 0. ഈ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ്? 180 ഡിഗ്രി ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദെൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ. എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ദ പോളാർ ഫോം ഓഫ് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ, where r is equal to root of x square plus y square and theta is called principal argument. Principal argument വേറെ പേരും കൂടി ഉണ്ട്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഓരോ ക്വാഡ്രന്റ്സിലും എങ്ങനെയാണ് തീറ്റ വരുന്നത് എന്ന്, പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ടേബിൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇനി എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് കോൾഡ് റിയൽ ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിസിന് നമ്മൾ റിയൽ ആക്സിസ് എന്നാണ് പറയുക. റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, റിയൽ ആക്സിസ്. ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ്.
അത് കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളൂ. എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് കോൾഡ് റിയൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ്. Then x plus iy is equal to r cos theta plus ir sin theta is the polar form of the complex number x plus iy, where r is equal to root of x square plus y square and theta is called principal argument. ഓരോ ക്വാഡ്രന്റിലും പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് ഒന്നും കൂടി ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180 ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ ടേബിളും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ടേക്ക് എ നോട്ട്.